آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے خاتون نے کہا کون؟ میں عمر. اس نے دروازہ کھولا. کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا میں پونی کاٹ رہی. کہا یہ پونی کاٹنے کی آواز تھوڑی، سچ بولو کہ تم کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا میں پونی کاٹ رہی تھی اور رات کے آخر حصے میں اپنے نبی کی نعت پڑھ رہی تھی. اس نے کہا کہ وہ نعت مجھے بھی سناؤ. کہا وہ کیوں؟ سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم نعت پڑھنے کی وجہ سے تجھ کو جنت دے دے اور نعت سننے کی وجہ سے مجھ کو جنت دے دے. نعت اسے کہتے ہیں، نعت اسے کہتے ہیں. اس لیے کہ زمین پہ درخت جو کھجور کے ہیں، سبھی میں جلوے میرے نبی کے نور کے ہیں. کس کس کی زبان پکڑو گے؟ ہر ایک زبان میں نگاہ سرائی میرے رسول کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کی زبان پکڑو گے؟ میں پھر بارگاہ نبی میں نعت نبی پیش کرنے کے لیے اچھا مولانا سمیر صاحب کو میں یہ مائک دے رہا ہوں، تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. علماء کرام اور حفاظ کرام کی دعا لیتے ہوئے نعت کے چند اشارہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. آپ لوگ مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا، بہت ہی مشہور کلام ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی کو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. سمت نبی کو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا. سمت نبی کو
بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بغل سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے لڑتی تھی اپنی بغل سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے پڑھتی تھی بغل نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا بغل نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا عمر کا دل یہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ریڈ والا شو ریڈ والا دیکھو سائڈ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زبان پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حضرت کے بلا ٹائم کا چلیے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو کار ہی لیتا کام یہی بیٹھ جائے سر آگے یا چیئر پہ بیٹھ جائیے اچھا لگے گا نا کوئی کارنر راشد صاحب چلے گا چلیے ٹھیک نہیں ٹھیک ہے اچھا ہے چلیے بیٹھیے آپ لوگ کو اونچا ہی رہنا پڑے گا دیکھو وہاں سے بند نہیں رہا تھوڑا سا چلو ہاں اوپر آؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون وقول الآخر لا تبديل لكلمة الله صدق الله المولى العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آئیے میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا مشرف
اپنے آپ کو کیا ہے اس کی تجزیہ کرنے سے قبل انتہائی محبت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضرت النور شفیع یوم النصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے اور پڑھیے باآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم چونکہ بہت ہی کم ہے کیونکہ ائمہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور حافظ جی ماشاءاللہ امام ہیں ہی ہیں، تو بس تھوڑی ہی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ والوں کی صفت بیان فرماتا ہے کہ جو میرا محبوب بندہ ہوگا، جو میرا چاہنے والا ہوگا، جو میرا رفیق و شفیق ہوگا، وہ ایمان والے ہوں گے۔ اور رب تعالیٰ جسے اپنا رفیق و شفیق بنا لے تو اس کی صفت یہی ہوتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ ہے اللہ والوں کی صفت۔ اور کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، جب وہ نہیں بتا سکے تو ہم آپ کو کیا بتائیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے لمبی عمر یہ سدرہ کے مکی جبریل امی کی، وہ نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ کا روئے زیبا کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیوں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے مشرق کا سیر کیا، مغرب کا سیر کیا، شمال کا سیر کیا، جنوب کا سیر کیا، آسمانوں میں سیر کیا، زمین کے چپے چپے پر ہر خطے پر میری سیر ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ آج تک میری آنکھوں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل والا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جبریل امین میرے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو وہ نبی جو 1,24,000 انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام میں میرے نبی کا کوئی جواب نہیں۔ اور جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا سلسلہ جاری رہا، تو ایک اللہ کے ولی اور ایک روایت میں کہ نبی، جسے ہم اور آپ حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں، حضرت خضر سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ اے خضر، یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا چرچا ہو رہا ہے اور چرچا ہوگا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا کہ سائل سنو، امت محمدی میں عبد القادر جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں اور قیامت تک عبد القادر جیسا کوئی پیدا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام غوث پاک کے بارے میں کہتے ہیں، تو جس طریقے سے میرے نبی کا نبیوں میں کوئی جواب نہیں، رسولوں میں کوئی جواب نہیں ہے، تو اولیاء کرام میں میرے غوث پاک کا کوئی جواب نہیں۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، اور کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں۔ جانا ہے کہ اللہ کریم نے
अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते कुदरत में सारी चीजें पेश कर दी और मेरे करीम आका ने गौस पाक के हवाले कर दिया। इसीलिए ये हमारा अकीदा है कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसीलिए दिल खोलकर वहां जाकर हम फरियाद करते हैं। कोई दूसरी वजह नहीं है, यही वजह है कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसीलिए दिल खोलकर वहां जाकर हम फरियाद करते हैं। और मुबारकबादियां आती है हमको आसमानों से, मुबारकबादियां आती है हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज में हम गौस के मिलाद करते हैं। ताकत नहीं देखते, बस चंद लोग ही काफी है। मैदाने बदर में, जंगे बदर में कुफारों की तादाद हजारों की तादाद में थी, मगर मुसलमानों की तादाद फकत 313। बेसरो सामान और हर मुस्लिम की आंखों पर नींद का गलबा, मगर वहां अल्लाह ने मदद फरमाई और कुफार मुशरिकीन को शिकस्त फास दिया गया। तो हम तादाद नहीं देखते, बस हिम्मत रखते हैं कि करम हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, इसीलिए वहां जाकर हम दिल खोलकर फरियाद करते हैं। और मुबारकबादियां आती है हमको आसमानों से, कुछ हम इस अंदाज में गौस की मिलाद करते हैं। और तेरी मुश्किल तो कुछ भी नहीं उनके सामने अजहर, तेरी मुश्किल तो कुछ भी नहीं उनके सामने अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद बताए। क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया। जैसे अभी अभी नकीब साहब ने बयान किया कि गौस का दरबार वो दरबार है जहाँ कोई चोर बन के आता है तो पुतुर बन के, वाकई ऐसा है। मैं पहले ये बयान करूं कि ये ग्यारह शरीफ का जो प्रोग्राम हर औलिया के चाहने वाले हर घर में मनाते हैं, क्या ये बेजा है? मैं कहता हूं बेजा नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बेगसाब उसे और नेमत से सरफराज। यही बात थी। सहाबा किराम की तादाद कमोबेश 1,24,000 से ज्यादा है, लेकिन सखावत के एतबार से उस्मान गनी से कोई ज्यादा नहीं। नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप बारगाह खुदाबंदी में दुआ करें कि मेरे मालूम में कुछ कमी आ जाए। मेरे करीम आका ने फरमाया, क्यों? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मालो दौलत की वजह से, मालो दौलत की वजह से मैं आपकी खिदमत में हाजिर कम हो पा रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत के दरमियान ये मालो दौलत आकर के आर बन जाए। चुनांचे पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाना था, निदा आई, ए मेरे करीब, ए मेरे नूर, आप उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ ना करें, क्योंकि आपकी हर बात मानी जाएगी, मगर ये दुआ नहीं कबूल की जाएगी, इसलिए कि ये उस्मान गनी की अदा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अल्लाहू अकबर। अर्ज किया, परवरदिगार आलम, क्या बात है? वजाहत के साथ बयान फरमाए, मेरा रब फरमाता है, मेरे नूर है मेरे करीब, उसकी यादा ये है कि वो दिल खोल करके मेरी बारगाह में खर्च करता है, इसीलिए उनकी मुझे ये अदा पसंद है कि वो जितना खर्च करता है मैं कई गुना ज्यादा अदा करता हूं। इसे पाक में आता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, बहुत ही मारूफ मशहूर साहबी है, नबी की बारगाह में खिदमत क्या करते थे। एक मर्तबा दरबार रिसालत में हाजिर होकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, अय्युल खैर अय्युल खैर अय्युल खैर अफजल। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मजहब इस्लाम के अंदर सबसे कौन सा अच्छा अमल है, सबसे बेहतर अमल क्या है, सबसे इस्लाम में कौन सा नेक अमल है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुतइमु तामा व तक़रउ सलाम अला मन अहब्बता व मन लम तारे मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि खाना खिलाना और एक मुसलमान होकर के दूसरे मुसलमान को सलाम करना, ये
से पता ये चला कि खाना खिलाना औलिया किराम से मोहब्बत रख करके मिलाद पाक का एहतमाम करना ये कोई नया तरीका, नई बिदात नहीं, बल्कि ये फरमान मुस्तफा के मुताबिक है। आजकल तो कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि सलाम तो बहुत करते हुए नजर आते हैं, हाथ उठा कर सलाम करते हैं, सर झुका कर सलाम करते हैं, लेकिन जहाँ 11वीं की बात आती है, जहाँ ईद मिलादुन नबी की बात आती है, जहाँ छठी की बात आती है, जहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िक्र शहादत के मौके की बात आती है, तो ऐसे खाने को शिरक और बिदअत कहते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूँ, अरे हम तो गौस और ख्वाजा के दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं, हमारा ऐसा अमल नहीं है। हम तो गौस और ख्वाजा के दीवाने हैं। कभी तो हम गौस आदम के नाम पर, कभी तो ईद मिलादुन नबी के मौके पर, कभी तो छुट्टी के मौके पर, कभी तो अपने प्यारे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िक्र शहादत के मौके पर लंगर पका के तो खाते और दूसरों को खिलाते हैं। और पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बातों पर अमल भी करते हैं, सलाम भी एक दूसरे। क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह। जो एक शख्स था कि कभी उसको पीरी नहीं मिला। मेरे गौसे आजम की शाने करीमी देखे, कभी उसको पीरी नहीं मिला। बीवी मुरीद थी, बच्चे भी मुरीद थे, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह था, इतना बड़ा हसास था कि जब भी कोई पीर देखता तो ऊपर से लेकर नीचे तक देखता कि इसके अंदर क्या क्या खराबी है। अगर कोई पीर साहब झटके में गलती से सहवन दाएं पैर के बजाय बाएं पैर में जूता डाल लेता तो कहता कि नहीं 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 नहीं, ये पीर सही नहीं है, ये पीर सही नहीं है। अगर कोई पीर शिद्दत प्यास की वजह से एक सांस में सहवन पानी पी लिया, 3 सांस का इंतजार नहीं किया, तो कहते कि नहीं 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 नहीं, ये पीर नहीं है, ये पीर नहीं है। हुआ क्या, एक मर्तबा घर आई, उनकी बीवी ने कहा कि मेरे सरदार किसी से मुरीद हो जाइए, वरना बेपीर के मर जाओगे। और जिसका कोई पीर नहीं होता है उसका पीर शैतान होता है। मैं तो मुरीद हूँ, बच्चे भी मुरीद हैं, हम तो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि रब का वादा है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बे इमाम ही, कि कल कयामत के मैदान में हम अपने इमाम के साथ उठाए जाएंगे, बुलाए जाएंगे, पुकारे जाएंगे। या इमाम से मुराद ये औलिया किराम की जात है, ये मस्जिदों के अइम्मा हजरात नहीं। तो मुरीद हो जाए, क्या भरोसा, मौत का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि सुबह का सूरज ही तुम ना देख पाओ। बात तो खटकी, समझने की बात। सोचा कि इस बूढ़ी ने तो बात सही कही, हो सकता है कि सूरज मैं सुबह का ना देख पाऊं। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे लेटा और वो बात घूम रही है दिमाग में, और वो बात जो पते की थी वो बात ये थी कि हो सकता है कि मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊं और बेपीर के मर जाऊं। नींद कहाँ आ रही है, 12, 1 बज गए, रात 2 बज गए, नींद नहीं आती। बिस्तर से उठा, वजू किया, और वजू करने के बाद दिल में ख्याल आया, रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, बहुत हो गया, मैंने बहुत पीरों को देखा कि इस पीर के अंदर ये खराबी है, उस पीर के अंदर ये खराबी है, इस पीर के अंदर ये खराबी है। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि इसी वक्त मैं घर से निकलता हूँ और जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा मैं उसी को अपना पीर बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, उतनी रात में जब रात के 2-2:30 बजे निकलेगा तो किस किस्म के लोग रास्ते में मिलेंगे।
कितना बड़ा उसने खतरा मोल लिया, निकला रात के तिहाई हिस्से में, और सामने एक चोरों का काफिला जा रहा था, और एक चोर जो सबसे पीछे जा रहा था वो अपना चेहरा छिपाए हुए था। वो सामने आया और जैसा ही इसकी नजर उस पर पड़ी तो चेहरा छिपा हुआ है। दिल में ख्याल आया कि मैंने अपने रब से वादा किया है कि अल्लाह, मैं घर से निकल रहा हूं और सबसे पहले जिस आदमी से मेरी मुलाकात होगी मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। ना देखा आए, ना बाएं, ना दाएं, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, सीधे कदमों में गिर गए और कहा कि पीर साहब मुझे मुरीद बना दीजिए, अपने सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। वो चोर हैरत में गिर गए, अरे ये क्या बात है, लोग तो क्या कहते हैं दिन में चढ़ाते कि रात में चढ़ा दिया। वे कैसा पीर? कहने लगा कि नहीं, आप ही मेरे पीर हैं। मैंने बहुत पीरों को देखा, किसी के अंदर कुछ खराबी है, किसी के अंदर कुछ खराबी है, इसलिए मैंने अपने रब से वादा किया है कि अल्लाह मैं इसी वक्त घर से निकल रहा हूँ और सबसे पहले जिस आदमी से मेरी मुलाकात होगी मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे सामने आया तो मैं समझ गया कि तू आया नहीं है बल्कि मेरे रब ने मेरे लिए। वो कहा कि भाई मैं चोर हूँ, मैं कोई पीर नहीं, मैं तो खुद खतरे की निशानी हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। अरे भाई देखो पूरा काफिला जा रहा है, ये चोरों का काफिला है, अगर तुम मुझे ऐसे पकड़ के रहेगा तो ये साथ छूट जाएगी, छोड़ दो मुझे। उसने कहा कि पहले मुरीद करो तब मैं छोड़ूंगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने कहा कि देखो भाई मैं चोर हूँ और पक्की बात ये जो सामने वाला घर है ना, सबकी तमन्ना यही थी कि इस घर में आज चोरी होगी, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही चल रहा, तू इस तरह से कस के पकड़ के रहेगा तो साथ छूट जाएगा, मैं कहां जाऊंगा। तो उसने सोचा, तो उसने कहा कि और तो पक्की बात यह है कि मैं और आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि क्यों? कि इसलिए कि आज से पहले जितने भी पीरों से मैंने मुलाकात किया है ना, हर एक अपने अपने खूबी खुद बयान किया करते थे, अगर खुद नहीं बयान करते तो उनके चमचे बयान किया करते थे, लेकिन आप पहला आदमी है जो अपने खुद बुराई बयान कर रहे हैं। मैं समझ गया कि इससे पहले जितने से भी मेरी मुलाकात हुई है वो सब के सब जाली और नकली थे, आप ये सबसे और फंस गए। अरे बाप रे, किस आदमी से मेरा पाला पड़ गया। उसने कहा आखिरी मुलाकात के बाद सुनिए, आखिरी बात, ये जो सामने वाला घर है ना, मैं आपके आंखों के सामने मैं चोरी करूंगा और चोरी करने के बाद आपके पास आऊंगा, तब तो आपको यकीन होगा कि मैं चोर हूं। उसने कहा कि हाँ चलिए ठीक है, साथ चल दिए, साथ चल दिए, चल रहे हैं। चोर का ख्याल आया कि भाई एक बात पूछो, क्या बात यह है कि आपके चेहरे शक्ल सूरत देख करके लग नहीं रहा है कि आप खराब हैं, आपके अखलाक बदचलन है, बहुत अच्छे आप लग रहे हैं। ऐसा करें कि बुराई करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन बुराई देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आप शरीफ आदमी हो, आप बाहर, मैं घर के अंदर जाता हूं चोरी करके लाता हूं, बाहर खड़ा कर दिया, अंदर गया, पूरा घर अंधेरा, एक चिराग सामने जल रहा था, पूरा घर अंधेरा है। जब अंदर गया तो अपने जिस्म को देख नहीं पा रहा, एक तरफ जब हाथ मारा तो तस्बीह मिली, मोहब्बत से सवाल अलग, दूसरे तरफ जब हाथ मारा तो मुसल्ला मिला, एक कदम आगे बढ़ा तो लोटा मिला। वो कहने लगे भाई ये तस्बीह, मुसल्ला, लोटा, सामने चारपाई, ये घर का मालिक जब घर से निकलता है तो उनका जुब्बा, उनका लिबास तो हजारों अशरफियों का होता है, इतना बड़ा पैसा वाला देख के लगता है, लेकिन घर में इतना बड़ा कंगाल। ये चोर इस ख्याल में ये सोच रहा है कि घर में कुछ मिल नहीं रहा है, अल्लाह अकबर इस ख्याल में है, और सामने उस कोने में पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, अबू मोहम्मद मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब देख रहे हैं। अभी मुलाकात
अल्लाह के दोस्त हजरत खिजर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह गौसियत में हाजिरी दी और अर्ज करने लगे हैं गौसे आदम कर्क में फला कुतुब का इंतकाल हो गया है, नामजद फरमा दे। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसा करो, सुबह आना। कहा कि है शाहे जिला, अब सुबह होने से पहले सर अगर कर्क की जमीन में कोई बात हो गई या कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। चुनांचे हुजूर सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर बात ऐसी है तो क्या करो, ये जो है कोना, उस कोने में एक चोर बैठा हुआ है, बहुत देर से हाथ पांव मार रहा है, उसे कुछ नहीं मिल पा रहा है, उसे कुछ मिल नहीं पा रहा है। ऐसा करो कहीं ऐसा ना हो कि वो चोर जब यहाँ से निकल जाए तो बगदाद की गलियों में जाके शोर न मचाए कि अब्दुल कादिर जिलानी के घर गया था, अब्दुल कादिर जिलानी के घर गया था, कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। कहीं मेरी सखावत का वो इनकार ना कर दे, मेरी सखावत का वो ताना ना दे। ऐ खिज़र जाओ और उसी चोर को मैं खिलाफत अता करता हूँ, फिरकाए वलायत अता कर देता हूँ, यही चोर से उसे मैं उसका कुतुब बना देता हूँ, उसी को लेकर के चले जाओ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब उस चोर के पास आए और पकड़ा हाथ, कहना ए भाई क्या हो रहा है? तो मैं चोर हूँ भाई। नहीं, तू कुतुब है, तू चोर था, गौसे आदम ने तुम्हें कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम ने तुम्हें कुतुब बना दिया। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में वो रहने लगे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब तीसरा दिन हुआ तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फला जनाब, तू तो अल्लाह का नेक बंदा है और मैंने इसलिए तुम्हें खिरकाए खिलाफत अता नहीं की कि तुम मेरा मुंह तकते रहो। तेरी भी कुछ ड्यूटी है। ऐसा है कि कर्क की जमीन तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहां तुम्हारी ड्यूटी है। चुनांचे इजाजत और खिलाफत अता फरमाई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ होकर के निकल नहीं वाले थे। गौसे आदम ने फरमाया अरे जरा सुन तो सही कि तेरा एक मुरीद 3 दिन से दरवाजे पे खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहले उसे अपना गुलाम बना ले, अपना मुरीद बना ले, उसके बाद कर्क की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह है। तो इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि अगर पीर कामिल हो, ये महल्ला इस्तिहाद है कि अगर पीर कामिल हो तो चोर डाकुओं को भी कुतुब बना देता है। लेकिन अगर मुरीद अपने तरफ में, अगर कोई मुरीद अपने तरफ में कामिल होता है तो चोर भी कुतुब अख्तार बन जाता है। सुभान अल्लाह। हम सारे मुसलमानों को हुजूर सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको औलिया किराम के फयूज़ और बरकत से माला माल अता फरमाए। टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं अपनी तकरीर यहीं से ख़त्म करता हूँ। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे गंजे
مجھ سے خدمت کے قدس کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدس کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء وعلى آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا الہ العالمین ابھی تو تیرے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر اور شان غوث اعظم کے تعلق سے کچھ بڑھا گیا اور قرآن کریم کی جو تلاوت کی گئی ہے مولا ان میں لفظ سہون قصدن کسی بھی قسم کی غلطیاں تمام غلطیوں کو تو اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر سے معاف عطا فرما یا اللہ ان ذکر اذکار کا ثواب سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نظر قبول عطا فرما یا اللہ ان ذکر اذکار کا ثواب نبی کریم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے جتنے بھی مرسل نظام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین سلف صالح گزرے سب کی بارگاہ میں نظر قبول عطا فرما یا اللہ ان ذکر کا ثواب بالخصوص شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول عطا فرما یا اللہ ان ذکرات کا ثواب جتنے بھی جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات انتقال فرمائے سب کی بارگاہ میں نظر قبول عطا فرما اور صاحب خانہ کے خاندان میں جتنے بھی لوگ انتقال کر چکے ہیں سب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول عطا فرما یا اللہ صاحب خانہ نے جس مقصد سے میلاد پاک کا اہتمام کیا ہے مولا اس کی مقصد کو پورا فرما دے یا اللہ ان کے گھروں میں روزی روزگار میں برکت عطا فرما دے ہر سال اس طریقے کا بزم کا انعقاد کرنے کے توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے حلال روزی کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما ان کے گھروں میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کلیہ عطا فرما حاضرین میں جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلیہ واجل عطا فرما یا اللہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی تو غیب سے مدد عطا فرما دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی تو غیب سے مدد عطا فرما یا اللہ ہم سب کو جملہ اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مالا مالا عطا فرما یا اللہ جناب پرویز بھائی کے کاروبار میں ترقی عطا فرما مولا انہیں روزے نماز کی پابندی عطا فرما دے اہل خانہ کو روزے نماز کی پابندی عطا فرما دے ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو بھی روزے نماز کی پابندی عطا فرما اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم ونور يا شيخ محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے خاتون نے کہا کون؟ میں عمر. اس نے دروازہ کھولا کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا میں پونی کاٹ رہی. کہا یہ پونی کاٹنے کی آواز تھوڑی سچ بولو کہ تم کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا میں پونی کاٹ رہی تھی اور رات کے آخر حصے میں اپنے نبی کی نعت پڑھ رہی تھی. اس نے کہا کہ وہ نعت مجھے بھی سناؤ. کہا وہ کیوں؟ سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم نعت پڑھنے کی وجہ سے تجھ کو جنت دے دے اور نعت سننے کی وجہ سے مجھ کو جنت دے دے. نعت اسے کہتے ہیں.
नात इसे कहते हैं। इसलिए कि जमीन पे रेत दरख्त जो खजूर के हैं, सभी में जलवे मेरे नबी के नूर के हैं। किस किसकी जबान पकड़ोगे, हर एक जबान में निधसराई मेरे रसूल की है। किसकी की जबान पकड़ोगे। मैं फिर बारगाह नबी में नाते नबी पेश करने के लिए अच्छा मौलाना समीर साहब को मैं ये माइक दे रहा हूँ, तशरीफ ले आए और अपने कलाम से नवाजें।